مرنے سے پہلے سدھو موسے والے نے ایک گانا بنایا تھا جس کا نام تھا وار، جس میں اس نے سکھوں کی ہسٹری کی بات کی جو کہ صرف 500 سال ہی پرانی ہے۔ تو اس گانے میں اس نے ایک لائن بولی، جس کا مطلب تھا ہماری تلوار کے آگے ہر کوئی ہار جاتا تھا، چاہے وہ کوئی محمد تھا چاہے وہ کوئی خان تھا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کیونکہ سکھوں کی ہسٹری 500 سال ہی پرانی ہے تو سدھو یہاں پر ایک افغان سردار دوست محمد خان کی بات کر رہا ہے، لیکن سدھو موسے والے نے کہا کہ محمد کی خان ہے۔ تو میری یہاں پہ ایک ذاتی رائے ہے، اس نے یہاں مسلمانوں کو ایز اے سمبولیکلی حضور پاک کا نام لے کر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اگر اس لائن سے پہلے والی لائن آپ دیکھیں نا، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ افغانیوں نے ہمارے خوف سے عورتوں کی شلواریں پہن لی تھی تاکہ ہم پر حملہ نہ ہو۔ نو ڈاؤٹ سکھ ایک بہادر قوم ہے اور ان کی ہسٹری 500 سال ہی پرانی ہے، لیکن افغان ان سے کہیں گنا زیادہ بہادر ہے جن کی ہسٹری 5000 سال پرانی ہے۔ چلو بھائی پرانی بات نہیں کرتے، ریسنٹلی دنیا کا سپر پاور امریکہ جو کہ 20 سال افغانیوں کے ساتھ جنگ ہار کے افغانستان سے نکل گیا۔ خیر بھائی ہسٹری پہ پھر کبھی تفصیل سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میرا اس بات کو کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے، کہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس نے صرف لیرکس کا ریدم بنانے کے لیے یہ نام لیا، تو لیرکس کا ریدم تو اس طرح زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے، ساڑے برش تے موڑے ڈھک دے کی افغان ہے تے کی خان ہے۔ ویسے سدھو موسیٰ کے والد نے وہ حصہ کاٹ بھی دیا تھا اور معافی بھی مانگی تھی۔ سب تو پہلا تو وہ شبد نو ہٹایا، کسی نو ٹھیس پہنچی ہے تو دے لیے اپا سب تو معافی دی اپیل کی تھی سارے نے۔ چلو بھائی ہم مان لیتے کہ اس کی نیت کا ہمیں نہیں پتا، اور جو مسلمان ان کے گانے سنتے ہیں وہ بھی ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن کم از کم کوئی مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی جمہوریت پاکستان میں ایک ایسے کنٹروورشل آدمی کو اپنا استاد کہہ کر تو تھوڑی نہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پھر میرے استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے بھی بہت دفعہ لگی۔ یہ رجب اور اس کے فین سدھو کو اپنا استاد مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو بھائی پھر اس جیسے موت بھی مانگو۔ 295 اس کے کیریئر کا سب سے ہٹ گانا ہے اور 295 ہی اس کے موت کا دن ہے، 29 مئی یعنی 29/5۔ باقی یہ لیرکس بولے اصلی نیت اس کی اللہ ہی جانے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے کنٹروورشل آدمی کو یہ اپنا استاد بنا کے بیٹھے ہوئے آئیڈیل مانتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ پھر میرے استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے بھی بہت دفعہ لگی۔ میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295 اے 295 سی۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو 295 سی کا پتہ ہی نہ ہو، تو آپ خود ہی سوچو اس کے منہ سے 295 سی والے الفاظ ہی اسپیشلی طور پہ کیوں نکلے۔ ہاں ایک بات میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں، رجب بٹ نے یہ بھی بولا ہے مجھ پر یہ جو دونوں دفعیں لگی ہوئی ہیں یہ جھوٹی لگی ہوئی ہیں، اور جس نمبر کی دفاع مجھ پہ لگائی جا رہی ہے میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے، لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر تم پہ 295 اے دفعہ لگی تھی اور وہ جھوٹی تھی، تم نے وہ کیس لڑنے کے بجائے کرسچن کمیونٹی سے معافی کیوں مانگی؟ اگر وہ دفعہ جھوٹی تھی تو کیس لڑتے۔ اسی طرح تم پر 295 کب لگی ہے، اسی طرح تم پہ 295 سی کب لگی ہے، کس نے لگائی، کس وجہ سے لگائی، لگی بھی ہے کہ نہیں، تم نے کلیم کیوں کیا کہ میرے اوپر 295 سی اور 295 اے لگی ہے جس طرح میرے استاد پہ لگی تھی۔ ہم تمہاری بات مان رہے ہیں کہ تم پر جو دفعہ لگی ہے وہ جھوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن کم از کم یہ تو بتاؤ کب لگی، کیسے لگی، کیوں لگی، کس نے لگائی، کس وجہ سے لگائی۔ 295 کی سزا 295 سی کی سزا ڈیتھ ہے۔ کس جج نے بغیر ثبوتوں کے تم پہ 295 سی لگا دی؟ کسی بندے نے یا کسی مولوی نے اٹھ کر تم پہ کلیم نہیں کیا، تم نے خود ہی کلیم کیا ہے کہ مجھ پہ 295 اے اور 295 سی لگی تھی، بھلے ہی وہ ناجائز لگی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کب لگی، کیسے لگی، کس نے لگائی، کیا تاریخ تھی، کون سی عدالت تھی، جج نے کیوں لگائی؟ بھائی یہ کوشچن تو بنتا ہے نا، ویلڈ کوشچن ہے، لیکن دوستو اگلی باتوں کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، آپ کو سارا ماجرا سمجھ میں آ جائے گا، لیکن بھائی اس سے پہلے آپ یہ دیکھو یہ وہی رجب بھڑ ہے جس کی اپنی جان پر آئی تو حرم پاک کی پناہ لے لی۔ ارے بھائی تم نے اب کیوں پاکستان میں بیٹھ کر نہیں کہا کہ مینوں کسی پیو دا پار نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو لو، کسی نے پیو دا بھی مینوں پار نہیں ہے۔ تو نے اب کیوں پاکستان میں بیٹھ کر یہی کہا کہ میرے پیچھے بولنے والے بہت ہیں، جو بھونکتا ہے بھونکنے
दूं। मेरे ऊपर डेली की 30 वीडियोस लगती हैं, पता नहीं कौन कौन सा फिलोसोफर बैठा होगा। ऐसे ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, कहीं नजर आकर तुम मारेगा। ये डर है इनकी जिंदगी में, ये डर है इनकी जिंदगी में। जब तेरी अपनी बहन अपनी इज्जत पे बात आई थी, जिसकी नुमाइश तो खुद दिखाता है, उन दो लड़कों ने सिर्फ उनकी पैरोटी की तो तूने उनके ऊपर जुल्म किया। उनको बिल्कुल मारा, जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड ने मारा। हो सकता है तुम्हें उनकी ही बदवा लगी हो, क्योंकि वो तुझसे बदला नहीं ले सकते, सिर्फ अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं। अल्लाह के नजदीक तुम और वो लड़के दोनों बराबर हैं। ये भाई सिर्फ लोगों की मुनाफिकत है, जिसके पास वो पैसा और फेम देखते हैं उसी को सबसे आला समझते हैं। ये रजब जैसे लोग हैं भाई, जिनके पास पैसा आए वो मुतकब्बर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा कौन क्या उखाड़ सकता है। किसी ने प्यो का भी मनु पार नहीं है। दोस्तों इसी के साथ साथ ये अपने गुरूर, फेम और पैसे ना अंधा हो गया था, तो उसी मुतकब्बिराना अंधेपन ने इसने कहा कि भाई मेरे ऊपर 295 ABC जो भी लगी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मैंने परफ्यूम भी लॉन्च कर दी। गुस्ताखी इसने की या नहीं की उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन इसकी असल बीमारी है गुरूर। मगर गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। दोस्तों असल पॉइंट पता है पीछे क्या बचता है? बात ये नहीं कि तुम पे जो दफाएं लगी हैं वो सच्ची हैं या झूठी हैं। पॉइंट ये है कि तुम गुरूर करते हो कि मेरा किसने क्या बिगाड़ना है, कोई मेरा क्या उखाड़ सकता है। भाई तुझे 4 पैसे क्या मिल गए, 4 लोग तुझे फॉलो क्या करने लग गए, तुझे क्या लगा तू जिसको चाय फेंटी लगा सकता है? तूने सोचा कि सियासतदान मेरे साथ है कि मैं लोगों के साथ स्कैम करके लोगों को लूट भी सकता हूँ। रजब भट्ट के कोर्स पर वीडियो बनाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इस कोर्स के पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। जब आपके साथ सियासतदान होंगे ना, हर चीज लीगल रहे। तूने सोचा कि सियासतदान पैसा जो मेरे साथ है, कानून क्या चीज है, अदालत क्या चीज है। चाहे मेरे ऊपर 295 A दफा लगी हो, B लगी हो, C लगी हो, जो भी लगी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई मेरा क्या उखाड़ सकता है। असल बात पता है क्या है? इस मुतकब्बिर इंसान का गुरूर टूट चुका है। जो इस मुतकब्बिर जाहिल बदमाश आदमी को ब्रांड कहते थे। डियर बच्चों, अपने इस ब्रांड के चेहरे पर अब मौत का डर तो देखो। अब इसको जाके कहो ना कि इस मौके पे जाके बदमाश बने, इस मौका के ऊपर गुरूर करे ना कि मैनू किसी तक प्योता डर ही नहीं है, जो करना है कर लो। इस मौके पर अपने उस्ताद मोहतरम सिद्धू मूसेवाले का दोबारा नाम लेना कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगा था। इसे चाहिए ये अपनी इस गलती को रियलाइज करे, सबके सामने आकर एक्सेप्ट करे कि फेम और पैसे ने मुझे मुतकब्बिर कर दिया है और मैंने जहालत में बोल दिया है कि मेरा किसी ने क्या ही बिगाड़ देना है। मेरा तुम्हें बरादराना मशवरा है, तुम भी अच्छे से जानते हो कि यही सोल्यूशन बेस्ट है, लेकिन इस सोल्यूशन के इसे 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान इसके अना और गुरूर को ठेस पहुंचेगी, और दूसरा नुकसान इस मुआशरे के कुछ समझदार लोग इस बेगैरती और बेहयाई, बेशर्मी, बदमाशी और गुरूर को गलत कहते हैं, तनकीद करते हैं। ये उनके सामने भी हार जाएगा और खुद को ब्रांड कहने वाले बच्चों के सामने भी शर्मिंदा हो जाएगा। तीसरा नुकसान हारने के बाद, यानी इस मुआशरे में बेगैरती और बदमाशी ये फैला रहा है, इसे एक्सेप्ट करने के बाद जाहिर बात है दोबारा उस तरह व्लॉग बनाकर पैसे नहीं कमा पाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसी आजमाइश में फंसाया है कि ये उसके 3 नुकसानात हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। अल्लाह पाक हर इंसान को सुधरने का मौका देता है, चाहे प्यार मोहब्बत से, चाहे हंसा के, और इंसान को खुद भी पता होता है, उसके दिल को पता होता है कि वो कहाँ कहाँ पर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम हुसैन का दर्द दिल में रखने वाले रजब भट्ट को पता ही ना हो कि पैसों के खातिर अपनी घर की औरतों की नुमाइश करना, नाच गाना, अय्याशी, ये बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी इमाम हुसैन के अपने उसूलों के खिलाफ है। तो यार रजब, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा तुम्हें मशवरा है, ये तीनों नुकसान उठा लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि ये सारी बीमारियां अपनी एक्सेप्ट करके तुम 60 लाख लोगों को पैगाम पहुंचाओगे कि दोस्तों मैं जिस रास्ते पे था गलत रास्ता था। जस्ट इमेजिन, तुम अपने लाखों फॉलोअर्स को, तुम्हें फॉलो करने वालों को ये बताओगे कि मैं जो ये बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, बदमाशी करता था वो गलत है। शायद कितने लोग बदल जाए और कितने लोग सीख जाएं, क्योंकि तुम लोगों ने लाखों लोगों का कॉन्सेप्ट खराब किया है। अगर तुम ही ये सारी गलतियां मान जाओ तो सोचो कितने लाखों लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। गुस्ताखी वाली कोई स्टेटमेंट और गुस्ताखी वाली कोई बात मुझे तो कोई नजर नहीं आई, और आपको भी नजर नहीं आई होगी। हाँ, एक बात जो समझ आ रही है मुझे वो ये है कि ये मुतकब्बिर, जाहिल, झूठा, मुतकब्बिर, बदमाश और बेगैरत इंसान है, जिसपे फेम और पैसा ना सवार हो गया है, जिसने सोचा मेरे ऊपर 295 A और C क्या कोई भी लगी हो, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अल्लाह ने इसका गुरूर कुचल कर रख दिया है, और ये जाहिल, झूठा, मुतकब्बिर, बदमाश, बेगैरत इंसान जिसे अपने ऊपर गुरूर था, वो अपने मौत के डर से दुनिया की सबसे अमन वाली जगह पे जाके बैठ गया है, क्योंकि उस जगह पर लड़ाई करना भी हराम है। या फिर दूसरी वजह जिसे लोग खुद बना रहे हैं, जो वो खुद गुमान कर रहे हैं, जिसका सबूत कोई नहीं, कि इसने जानबूझ के 295 C की दफा को नॉर्मलाइज करने के लिए बोला ये कोई दफा लगना आम सी बात है, या फिर
तीसरी वजह क्वेश्चनेबल है कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर कि तुमने खुद क्लेम क्यों किया, तुम्हारे ऊपर ये दफा कब लगी, क्यों लगी, कैसे लगी और किसने लगाई, कौन सा जज था और ये नाजायज क्यों है। ओवरऑल यही 3 सूरतें बन रही है। मुझे जो समझ आ रही है वो मैंने आपको ये बता दी है, बाकी अब अल्लाह जाने। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक बात जरूर याद रखनी है, कोई गुस्ताखी वाली बात स्टेटमेंट सामने आती है फिर तो ये वाजिबुल कत्ल है, लेकिन इसने गुस्ताखी नहीं की और अगर फिर भी आप इसके कत्ल की ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे। तो फिलहाल गुस्ताखी का कोई सबूत तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन जरूर है। अगर ये इनका आंसर दे दे या फिर जो मैंने वजह बताई है वो सारी गलतियां मान के माफी मांग ले और सब कुछ छोड़ दे, तो इसका फायदा ये होगा जो लाखों बच्चों का इसने कॉन्सेप्ट खराब किया हुआ है उनका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। तो चलें अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कोशिश तो की है कि हर हवाले से ये बात कवर कर लूं, बाकी अब अल्लाह जाने क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।